हाय वेलकम गुड मॉर्निंग. आज आमच्या दुबई ट्रिपचा चौथा दिवस आणि आज सकाळचे 7:30 झालेले आहेत. आपल्या इंडियामध्ये 9 वाजले असतील. काल आम्हाला यायला खूपच उशीर झाला. काल आम्ही ग्लोबल विलेज इथे गेलेलो होतो. जवळजवळ रात्री आम्ही 11:30 वाजता आलो आणि त्यानंतर आम्ही इथे जेवण केलं. कारण ग्लोबल विलेजमध्ये सगळं काही खूप सारं कॉस्टली होतं. त्या देशाचे खाद्यपदार्थ पण सगळे कॉस्टली होते. आम्ही इंडियाच्या स्टॉलमध्ये गेलो आणि वडापावची प्राईस विचारली तर जवळजवळ त्याची प्राईस होती 700 रुपये. त्याच्यामुळे आम्ही तिथून आधी तर छोटीशी एक डॉल घेतली. ती पण जवळजवळ 6,000ला पडली. एक तिला आईस्क्रीम घेतलं जे इंडियामध्ये फक्त 20 ते 25 रुपयाला मिळतं, ते तिला तिथे 600 रुपयाला आईस्क्रीम पडलं. आणि एक छोटंसं चॉकलेट जे आपल्याला 5 रुपयाला मिळतं ते तिथे 125 रुपयाला. ह्यावरून तुम्ही समजू शकतात की तिथे किती कॉस्टली असेल. आता आम्ही 8:30 वाजता आम्हाला टुरिस्टची गाडी घ्यायला येणार आहे शेअरिंगमध्ये आणि आम्ही डायरेक्ट जाणार आहोत दुबईवरून अबुधाबीला. आणि अबुधाबीला गेल्यानंतर आम्ही जगातील सगळ्यात मोठी मॉक्स, फरारी वर्ड्स, यस मॉल्स आणि अजून बरंच काही आम्ही एक्सप्लोअर करणार आहोत संपूर्ण अबुधाबी सिटी. बाय बाय. फायनली आमची अद्विता तर रेडी झालेली आहे. आणि अद्विता डॉल बरोबर खेळतेस तू बाळा? खूप आवडली तुला? इतकी क्यूट आहे कधी. हां, घरी गेल्यावर तिलाच घेऊन जाशील आता? ऑरेंजला बाजूला करशील असं? आणि आणि हां ओके. बुर्ज खलिफाविषयी एक गोष्ट वारंवार ऐकण्यात आलेली होती की आकाशात ढग येतात तेव्हा इमारतीचे काही मजले हे ढगांच्या वर असतात आणि हे आम्हाला प्रत्यक्षात पाहावयास मिळाले. Dubai City too? Yes, no. How do you think of Dubai City actually? It's busy, lot of rush, lot of traffic. 45 is the basic time that we give there, but today we'll be giving you 40 minutes. You can take photos, you can visit there, and also there is a divine eye over there. The main ideology is that they bring water from the Punya Nadis that we see in India. Anybody know which are the Punya Nadis in India? There are 3 actually. Can anyone name that? Ganga is one, yes. Anyone give me the correct 3 answers, I will give a gift for today. Repeat the question. No? Repeat the question, please. What is the question? Yes. She got it right. So madam, today one gift from me, that's for sure. Ganga, Yamuna and Saraswati. These are the 3 Punya Nadis in India, and they take the water from there and they bring it over here, and they rotationally they make the flow over there. So once you go inside, you can see that also. That's the main thing also over there. So you can see that over there. And after the mandir will be my colleague Shalini. She will be also joining with us. She will be giving you the secret route guide, and I will be here for your mandir and mosque. Okay. And after that mandir we will be straight away moving to the Sheikh Zayed Grand Mosque. It is the biggest mosque in UAE, and it is the 7th largest mosque in the world actually. So this is a Ramadan timing, so they are having some timings for the opening timing for the mosque also, and also they are having a dress code in the mosque. Normally Muslims, once they are going inside, they have a dress code. For men it is not that much compulsory, but the women, they are strict actually. They have to cover their head with a scarf
and also till the hand it should be covered and till the feet. If anything is visible, they won't allow us into the mosque. Okay. So if anybody needs abayas and all, our Bajubai will be having. Because if you go to the mosque inside, if you want to go and visit the chandeliers and the carpets and all, you have to wear the abaya for the women. Normally in the mosque they cost around like 45 to 50. But we will be giving it as a rent. Because normally if you buy and there is no use for us in India. If anybody Muslims over here, the Muslims? No. Because Ramadan time, that's why I was asking. Okay. And also in the mosque also we'll be like having 1 hour. There are many places to take photos. Don't spend too much time in a single place because there are different places for you to take photo inside also. It's a beautiful mosque actually. You can see the largest man-made carpet over there. It's a single piece actually. Like more than 2,000 women, they wove it and made the carpet. It's a single piece. We are not allowed to walk over there, but we can see that. And also you can see 5 chandelier lights over there. Chandelier lights, matlab hanging lights. These are the main highlights in the mosque actually. You are also having Ferrari. And Warner Brothers swapping like you want to go for? You are having Warner Brothers, so you want to swap for Ferrari. I will speak with the company. That's possible or not. You got the tickets now, so you have the tickets with you now. Let me ask them. Normally, it might be possible. I will once again I'll confirm and tell you. There are stall you are having. Yes, small. It's part of the city tour itself. But city tour means we will be explaining you about the city. And after that we will move to the Ferrari World. Ferrari World is in a different island. I told you like Abu Dhabi is made of a lot of islands. This Ferrari World, it is situated in Yas Island. Yas Island is basically for sports and adventure activities. Normally kids prefer the Warner Brothers concert. Like they basically watch cartoons. Basically I am a fan of cartoon. I am a fan of Batman movie basically. So you can see there Batman, Justice League, Tom and Jerry, there will be many places over there for the kids actually. No, actually it's not like that. The main highlight in the Ferrari World is a roller coaster actually, because it's like a fastest one. So we give that adrenaline we get when we go down. So basically that's the main thing to that. Luxury cars we can't see over there, but there is a made up Ferrari over there. We can go and take photos, but luxury we can take from there also. And I'm confirmed with the company and I will tell you whether you can go for Ferrari World with a ticket of Warner Brothers. But the thing is that the entrance to the 2 places are in a different place. So first, if you're going to Warner Brothers, we'll be dropping you first to the Warner Brothers, then only the guest to the Ferrari World. After the street light changes. It's a flower-shaped street light. If you look to the window to the left side, you can see the street lamps on the top actually. अबुधाबीला जात असताना रस्ता हा पूर्णपणे वाळवंटातून होता. फायनली आता आम्ही आलो आहोत. आताच मागच्याच फेब्रुवारी महिन्यामध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अबुधाबीमध्ये भव्य अशा मंदिराचं उद्घाटन केलं. त्या मंदिराच्या परिसरामध्ये आम्ही सध्या पोहोचलेलो आहोत.
समोर मंदिराचं एंट्रन्स आहे आणि तिथून तुम्ही आतमध्ये एंट्री करू शकता. जर कोणी अबुधाबीला येऊन सोमवारी जर मंदिरात येत असेल तर सोमवारी हे मंदिर पूर्णपणे बंद असतं. हा मंदिराचा एंट्रन्स आहे. तुम्ही बघू शकतात UAE ही एक मुस्लिम कंट्रीज आहे, अरेबिक कंट्रीज आहे आणि तरीसुद्धा ह्या देशामध्ये 28 एकर जागा देऊन मंदिर बांधलं गेलेलं आहे. त्यामागचा त्यांचा खरा उद्देश असा असतो की टुरिझम अट्रॅक्ट व्हावेत आणि त्यांच्या देशाला जास्तीत नफा मिळावा. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तिथे सर्व धर्म समभाव केला जातो. खूप सुंदर भव्य असं अबुधाबीमधील हिंदू टेम्पल. अद्विता वाव. म्हणजे इथे आल्यावर तुम्हाला इंडियाचं फील होतं आहे. प्रत्येक जण इथे भेट देऊन पण बहुतेक ते टुरिझम हे इंडियातलेच दिसतात. मंदिराच्या आतमधून फोटोग्राफी करण्यास मनाई होती, त्यामुळे कॅमेरा मी इथेच बंद केला होता. मंदिराच्या आतमध्ये खूपच छान प्रकारे रेखीव व कोरीव काम केलेले होते. जवळजवळ सर्वच देवी देवतांच्या मूर्त्या होत्या. मंदिराच्या बाहेरचा परिसर देखील तितकाच नयनरम्य असा होता. मंदिरामधून आजूबाजूच्या वाळवंटाचे दर्शन छान प्रकारे होत होते. तुम्ही बघू शकतात मंदिरावर इतकी छोटी छोटी पेंटिंग केली आहे की संपूर्ण आपण बैल बघू शकतात, चिमण्या, म्हणजे अतिशय कोरीव असं काम. तुम्ही गणपतीची मूर्तीसुद्धा बघू शकतात. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला इथे कोरीव काम करून खूप असं महत्त्व देण्यात आलेलं आहे. मंदिराच्या बाहेर केलेल्या कोरीव कामावरून तुम्हाला आतमधल्या कामाची कल्पना आली असेलच. भिंतींवर पूर्णपणे भारतीय हिंदू संस्कृती दाखवण्यात आलेली होती आणि खरोखरच हे पाहून एक भारतीय असल्याचा नक्कीच अभिमान वाटत होता. इंडिया सांगितलं म्हणजे डोनेशन हे घेतलंच जातं आणि इथे सुद्धा तुम्हाला हवी ती डोनेशन देऊ शकता. इथे तुम्हाला मोफत प्रसाद आहे, इथे तुम्ही प्रसाद घेऊ शकतात. मंदिर परिसरातील खूप अशी मोठी पार्किंग, खूप मोठ्या संख्येने भाविक इंडियातून आणि इतर कंट्रीमधून सुद्धा इथे येत असतात. जरी रस्ता वाळवंटातून जात असला तरी देखील रस्त्याच्या कडेने मात्र हिरवळ होती. UAE गव्हर्नमेंटने पाण्याचे योग्य असे नियोजन करून रस्त्याच्या दुतर्फा खाप झाडांची लागवड केल्याने वाटसरूंना एक सुखद अनुभव येत होता. जशी दुबईची ओळख उंच इमारतींसाठी आहे, तशीच अबुधाबीची ओळख ही शांततेसाठी आहे. अबुधाबीमध्ये आल्यावर अतिशय शांतताप्रिय असं वातावरण होतं. Then over here.
में नजर आ रहे हैं हल्दर हेडक्वार्टर। अब इधर का बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन आप देखेगा बहुत डिफरेंट डिजाइन है। फोटो पॉइंट्स राइट साइड ते बघ कैसा है इसका कंस्ट्रक्शन और डिजाइन कैसा है? सब लोग इधर का दिरहम देखा, एक दिरहम का कॉइन देखा, सेम शेप, दैट इज द सेम आइडियोलॉजी बिहाइंड द बिल्डिंग। आता जी आपण गोल आकारातली इमारत पाहिली ती 1 दिरहमची प्रतिकृती आहे. अबुधाबी शहराचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे अबुधाबी हे शहर बेटांवर वसलेले आहे. अभी हम मॉल के अंदर जाएगा तो हम आपको एक QR कोड दे रहे हैं। We'll be providing you a QR code. Those who are going inside the mosque. So please keep it safe with you because you have to scan this inside the mosque. Okay, please don't fold it. If you fold it, it won't be scanned. So keep it safe. And those who are going inside the mosque, I will provide you when we reach there. Okay. मॉक्समध्ये एंट्री करण्याच्या अगोदर आम्हा प्रत्येकाला एक QR कोड दिला गेला. तो QR कोड फोड न करण्याचा सल्ला दिला गेला कारण फोड केल्याने तो स्कॅन होणार नाही असं सांगण्यात आलेलं होतं. इतक्या वाळवंटात पण जागोजागी गार्डन पाहून खूपच नवल वाटत होते. रस्त्यामध्येच खलिफा युनिव्हर्सिटीचे दर्शन देखील आम्हाला झाले. साइड में आपको नजर आ रहा है शेख जायद ब्रिज। अभी ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 1 साल का अंदर हो गया। अभी हमारा कंट्री में आप सोचो, हमारा कंट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा ना। अभी ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 1 साल का अंदर हो गया। The shape of
आता जो आपण ब्रिज बघितला त्याचं काम फक्त 1 वर्षाच्या आत पूर्ण झालेलं होतं. त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची रचना ही वाळवंटातील वाळूच्या रचनेप्रमाणे होती. थोडक्यात सांगायचे तर इथे कोणतीही वास्तू उभारताना देशाचा इतिहास किंवा देशाला रिप्रेझेंट करून ती वास्तू उभारली जाते. आपको ग्रैंड मोस्क नजर आ रहा है? ये मोस्क का ऊपर वो डोम्स देखा ना? There are totally 82 domes. 82. That is a small ones, big ones. हम सब काउंट करेगा तो 82 डोम्स होते हैं इसका ऊपर. वो डोम्स का ऊपर एक हाफ मून का शेप देखा? थोड़ा आगे जाएगा तो नजर आएगा. देख रहे हो? एक हाफ मून का शेप देख रहे हैं, गोल्डन कलर. दैट्स मेड ऑफ 22 कैरेट गोल्ड. हो 24 कैरेट गोल्ड. और हमारा इंडिया में हमको फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी बोल रहे हैं. अभी इधर हमारा फादर ऑफ यूए इज जायद अल नहियान. जायद अल नहियान. इसका टूम भी हमको इधर देख सकते हैं, बट हम टूरिस्ट को इसका अंदर एंट्रेंस नहीं है, बट इसका टूम इधर है. सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमको नहीं अंदर जा सकते. अब इसका अंदर हमको 1 घंटा मिलेगा, करेक्ट 1 घंटा. इथे प्रत्येक गोष्ट ही कलात्मक रचनेने बनवलेली गेली असल्याकारणाने ती दिसण्यास खूपच सुंदर अशी होती. तुला काय करायचं आहे तर टेस्ट कर जा. मॉकचा परिसर खूपच मोठा असल्याकारणाने जागोजागी असे लोकेशन स्क्रीन लावण्यात आलेल्या होत्या जेणेकरून तुम्ही तुमचं लोकेशन मिळवू शकत होते. तुम्ही आता आतमध्ये मॉक्समध्ये तुम्ही ते एंट्रन्स करणार आहेत. तुम्ही बघू शकतात हा मॉक्सचा परिसर. मॉक्स म्हणजे मशीद. खूप साऱ्या वस्तू तिथे विकण्यासाठी अवेलेबल्स आहेत. अद्विता अगं देणार तो, घाबरू नकोस. आपलं लगेच यायचं आहे ना. हां आणि एकदा आपण मिस झालो तर आपल्याला एकट्याला जावं लागेल. इतकी स्वच्छता इथे आहे की तुम्हाला एक धुळीचा कणसुद्धा दिसणार नाही.
मॉक्सची छोटी प्रतिकृती. अद्विता 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 थांब. मॉक्सपर्यंत जाण्यासाठी जागोजागी ॲक्सेलरेटर होत्या. त्याच्यावर तर अद्वितांनी अतिशय धमालच केली. आणि फायनली आम्ही एका सुंदर अशा मॉक्स जवळ येऊन पोहोचलो. आता तुम्ही बघतात जगातली सगळ्यात मोठी मॉस्क आणि इतका क्लीननेस आहे. आणि ह्या मॉस्कवर 82 घुमट आहेत आणि सगळ्यात वरचा जो चंद्र आहे प्रत्येक घुमटावर तो 24 कॅरेट सोन्याने बनलेला आहे. अतिशय स्वच्छ आणि अतिशय क्लीननेस. मागे मी तुम्हाला चुकून म्हटलं होतं आणि पुढेही माझ्या म्हणण्यात आलं आहे की अबुधाबीमध्ये असणारी मॉक्स ही जगातील सर्वात मोठी मॉक्स आहे. पण तसं नसून ही UAE मधील सर्वात मोठी मॉक्स आहे व जगातील 7व्या क्रमांकाची सर्वात मोठी मॉक्स आहे. यहाँ फिर कितना ज़्यादा गर्मी होती है? 51 लास्ट ईयर. ऐसा बहुत अभी कभी मई और जून में. अभी हम मंदिर गए हैं ना सर. हाँ हाँ. अंदर जाके बस में आने के टाइम में पूरा. ओके ओके. वाह. ये भी एक जगह है आपको फोटो खींचने के. उसके अंदर नहीं जा सकते क्या? उसके अंदर नहीं जा सकते. ओके. एक साथ कितना लोग नमाज कर सकते ऊपर हैं? है देखो. मोर देन 10,000. आते हैं फिर यहाँ करने के लिए. अभी रमजान चालू है ना. मॉक्सच्या वर जे छोटे मोठे व्हाईट कलरचे घुमट दिसतात ते एकूण 82 घुमट आहेत व त्याच्यावरती जे चंद्र आहेत ते 24 कॅरेट सोन्याने बनलेले आहेत. काही 22 कॅरेट सोन्याने सुद्धा बनलेले आहेत. ये सब सिक्योरिटी वाले कहाँ के? मोस्टली केरला. सिक्योरिटी वाला ना. मुझे लगा नाइजीरियन दिखती सर. अभी ये कंपनी में इस कंपनी में बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं और डिफरेंट नेशनलिटीज भी होता है. हाँ हाँ. अभी इधर कुछ कंपनी में हमको उसका
तो ये गैप किस लिए रखा है बोला है? हाँ, वो हीट कंट्रोल करने के लिए। ऐसा ऐसा। अभी बाहर कितना डिग्री टेम्परेचर है और ये कौन से ईयर में बना है? ये 2004। ये सब संगमरमर है क्या? अपने यहाँ से लाया है, इंडिया से? नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट मेड फ्रॉम इंडिया। इटालियन दिखता है शायद। अभी इसका पूरा इसमें बनाया। हाँ वही ना। आप किधर से सर? मुंबई से। मुंबई। फिर जाते हो कि नहीं इंडिया? हाँ? इंडिया नहीं जाते फिर? अभी नहीं सर, अभी 2 साल में एक बार ऐसा आएगा। आएगा तो हमको हम फ्री टिकट भी देते हैं, लीव चार्ज भी देते हैं। ऐसा। नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके। अब इधर से वापस जाने के टाइम में फर्स्ट मंथ हमको ऐसा चलेगा उसके लिए। आपको फिर इधर तनख्वाह कितने रहते हैं, सैलरी? सैलरी मेरे को अभी 3 मिल रहे, 3000 दिरहम। हाँ विजिट। अभी ड्राइविंग लाइसेंस तो मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ऐसा। भी लाइसेंस नहीं मिला है अभी तक? ड्राइविंग का क्लासेस चल रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है यार। हाँ है। अभी हमारा वो तो कंपेयर करने के टाइम में इधर हम दो बहुत रूल्स फॉलो करना पड़ता ओके ओके। है। वो इंडिया में कैसा अपना लेफ्ट हैंड गिरता है ना, यहाँ नहीं सर राइट हैंड Right गिरता hand है, है, इधर left ये hand इधर लेफ्ट हैंड है ना। बट वो हम वो एक वीक में ड्राइव करेगा तो हमको वो इजी होता है। यहाँ डिफिकल्टी नहीं यहाँ है। चप्पल निकालना पड़ता है नहीं 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 अपने। अंदर का अंदर है। हाँ बट आप नमाज पढ़ने के टाइम में मैं निकाल के रखने। अभी हम टूरिस्ट हैं ना सर, हमको हाँ हाँ। अभी आपका कोड इधर स्कैन। QR कोड स्कॅन करूनच प्रत्येकाला आतमध्ये प्रवेश दिला जात होता. मॉकच्या आतमधील जे झुंबर होते त्यात रिअल एमराल्ड्स, रुबीज अँड सफायर होते, तर खाली जी ग्रीन नक्षीकाम केलेली मॅट अंथरण्यात आलेली होती ती रिअल हँडमेड असून एक संख होती. हे त्याचं खास वैशिष्ट्य. अबुधाबी हे शहर वेगवेगळ्या आयलँडवर वसलेलं असल्याकारणाने प्रत्येक आयलँडचं एक वेगवेगळं विजन असतं. आता आम्ही पोहोचलो ते यास आयलँडवर, जिथे फरारीवर वॉर्नर ब्रदर्स, मोठे स्विमिंग पूल तसेच अबुधाबीतील सर्वात मोठे यास मॉल आहे. फरारीवरचे वैशिष्ट्य म्हणजे इथे खूपच खतरनाक अशा राईड्स आहेत. तसेच जगातील सर्वात मोठं फरारीचं सिम्बॉल देखील आहे, पण ते पाहण्यासाठी तुम्हाला आकाशात उंच जावं लागेल.
याच मॉलमध्ये गेल्यानंतर आमच्याच हॉटेलमधील बडोद्याच्या एका कपलची ओळख झाली. शैलीन व जानकी ही त्यांची नावं होती. त्यांना देखील अद्विता प्रचंड आवडली होती, त्यामुळे अद्विताला उचलूनच ते घेऊन जात होते. French fries plus burger plus neck piece. Yeah, French fry, burger, nuggets, and mocktails with green sauce. 36, yes. Veggie, you like veggie or something? Chicken? Chicken, yes. In 36 gram all All in 36 dirham all available. 50 में किधर का किधर गया 200 रुपये में ठीक है. ताज होटल में जाके फिर वड़ा पाव खाने अच्छा है. जेवण झाल्यानंतर मधल्या वेळेमध्ये जानकी, शैलीन, सुविधा आणि मी आमच्या खूप छान अशा गप्पा रंगल्या होत्या. जब अपना मंदिर का ओपनिंग हुआ ना तब वो नरेंद्र मोदी के साथ वो पीएम तो यहाँ पर प्रिंसेस भी आया था. और अपने मंदिर में प्रोजेक्ट जब लगा था ना तब यहाँ का लोगों ने बहुत विरोध किया था उसका कि ऐसा नहीं चलता है हमारे यहाँ पे. इसके लिए सभी प्रोजेक्ट अभी रुक गए हैं. ऐसा भी घर पे जाके करेगा उससे फिक्स करके रखने का विरोध हुआ. ये फिक्स ही हो गया अभी फिक्स हो गया. यास मॉल इतकं मोठं होतं की आम्ही 4-5 वेळा रस्ता विसरलो होतो. गंमत म्हणजे पुन्हा पुन्हा येऊन जाऊन त्याच जागी येत होतो. रमजान असल्याने सजावट इतकी भन्नाट केलेली होती की खरोखरच अप्रतिम.
वो व्हीकल वो फेदर का डिजाइन में वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद राइट साइड में देखेगा तो थोड़ा लाइट्स देख रहे हैं, लाइक राउंड शेप, वही है लोअर म्यूजियम, वो लंदन का म्यूजियम है। उसका लेक्स वगैरह पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है। वो सेंट ब्रिजेस होटल है आपका। आपका लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में अभी आ रहे हैं वो, ये हमारा फादर ऑफ द नेशन, उसका फेस का लाइट उधर दिख रहा है, फेस का नजर आएगा उधर, वो वाला वो का अंदर हमारा फादर ऑफ द नेशन का फेस देखेगा, वो फेस का शेप में वो वॉल हैंगिंग वो बनाया उधर। अभी हम एक फोटो स्टॉप दिएगा इधर, आपका एक कॉर्निश और अबू धाबी सिटी देखेगा आपको। अभी यूए का नाइट लाइफ आपको देख सकते हैं इधर। आपको एक फोटो खींचने के लिए हम टाइम दे रहे हैं, 5 मिनट्स हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये है लास्ट फोटो स्टॉप। रात्र झाली असल्याने दाखवलेले स्पॉट कॅमेऱ्यात व्यवस्थित दिसले नाहीत, पण रात्री म्युझियम, अबुधाबीमधील मेयर ह्यांचा पॅलेस व नाईट लाईफ दाखवण्यात आली. समोर जी लाईटची झगमगाट दिसत आहे तो मोठासा पॅलेस हमारा यूए का प्रेसिडेंट का घर है, वो सबसे बड़ा घर वो ये। प्रेसिडेंट का पैलेस है यानी शेख पैलेस है। तो इधर रहते हैं अबू धाबी में, दुबई में नहीं रहते हो? नहीं, रूलर अबू धाबी से है, उधर भी रूलर है। नहीं, कौन है प्रेसिडेंट, कौन है? प्रेसिडेंट अबू धाबी का है। नाम क्या? उसका नाम है शेख मोहम्मद बिन अल। उनका वो पैलेस है? ऑफिशियल रेसिडेंस। ओके। वो रहती क्या है लेकिन? अगर आपको वीडियो बनाना तो इधर बैठ के बना। आपका लेफ्ट साइड में है अडनॉक का हेडक्वार्टर्स है। अडनॉक मतलब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल इधर से है। यूए का मेन इनकम ऑयल है। दिस इज द हेडक्वार्टर्स अडनॉक। और आपका राइट साइड में एमराइट्स होटल आएगा, एमराइट्स पैलेस होटल। यह होटल पैलेस का कंपेयर करेगा। That is made just like a palace actually. आपका राइट साइड में देखेगा इतिहास टावर। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में एक सीन है ना, वो कार एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग को जंप करके जाने का, वो सीन इधर शूट किया।
रमझानचा महिना सुरू असल्याने अबुधाबीमधील रस्त्यांच्या दुतर्फा खूपच छान अशी रोषणाई केली होती. रस्त्यामध्ये एका डेट शॉपिंगला भेट देऊन तिथून डेटची शॉपिंग करून शेवटी आम्हाला हॉटेलवर सोडण्यात आले. कशाबरोबर खेळते? डॉलबरोबर खेळते बिता? दाखव तुझी डॉल दाखव ना. डॉल दाखव तुझी, नीट दाखव, समोर दाखव बघू. दाखव ना बघा, समोरून चेहरा दाखवशील की नाही? दाखव ना चेहरा, दाखव ना तिचा. वाव, ते डोकीवर हात काढ जरा तिचा. असं का? आता हिला घेऊन झोपशील का तू जोडीला? असं तू ऑरेंज आवडतं? ओके, बाय बाय. रात्रीची जवळजवळ 12 झाले आहेत. इंडियामध्ये 1:30 वाजला असेल आणि आम्ही अबुधाबीवरून जवळजवळ 11:15 वाजता बरदुबे येथे पोचलो हॉटेलवर. आणि त्यानंतर आम्ही जवळच्याच कॅफेटेरियामध्ये जाऊन जेवण केलं. आजचा दिवस तसा खूपच चांगला गेला. आजच्या दिवसामध्ये आम्ही संपूर्ण अबुधाबी टूर, त्यामध्ये आताच 14 फेब्रुवारीला ज्याचं उद्घाटन झालं ते आपण हिंदू टेम्पल बघितलं आम्ही. आणि त्याचप्रमाणे जगातील सर्वात मोठी मॉस्क तीसुद्धा बघितली. त्याची कलात्मक रचना अतिशय सुंदर होती. त्यानंतर फरारी वर्ल्ड, यास मॉल्स, वॉर्नर्स ब्रदर्स यासारख्या ठिकाणी आम्ही व्हिजिट दिली. आणि इथले जे गव्हर्नर आहेत त्यांचा मी पॅलेससुद्धा बघितला आणि संपूर्ण अबुधाबीची टूर केली. अबुधाबी शहर हे पूर्ण बेटांवर वसलेलं आहे. अतिशय खूप छान दिवस गेला. यास मॉलमध्ये अतिशय महाग होतं तरीसुद्धा आम्ही खरेदी केलं ते. आणि सगळं संपल्यानंतर जवळजवळ 10:30 ते 11च्या दरम्यानमध्ये आम्ही सगळ्यांना ड्रॉप करून आम्ही आमच्या हॉटेलला पोहोचलो. सो गुड नाईट, टेक केअर, बाय बाय.